ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام راز کی بات کے ساتھ میں ہوں عاجز جمالی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، پورے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ تو یہی سین کچھ ناظم جوکھیوں کے ساتھ ہے کہ اپنے قاتلوں کو وہ کہاں کہاں پہ تلاش کرے۔ آج ہی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ آڈیو جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ اور پولیس میں اب تک تو ایماندار افسر مانے جانے والے سراج لاشاری کی وہ ٹیلی فونک گفتگو ہے جس میں وہ جوکھیوں قبیلے کے کسی حاجی باقر صاحب جوکھیوں ہیں، بڑے زمیندار ہیں، وہ بھی سنا ہے سپر ہائی وے پہ زمینیں وغیرہ بھی ہیں اور تعلقات بھی بڑے اچھے خاصے ہیں، سرداروں سے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ان سے گفتگو ہو رہی ہے سراج لاشاری صاحب کی۔ بڑی مجھے بھی جب تک یہ میں نے سنی نہیں تھی تو مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک تفتیشی افسر، ایک انویسٹیگیٹو افسر اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اب اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا کے پھر میں آپ کو وہ پوری 10 منٹ سے زیادہ کی گفتگو ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں، چونکہ ہم آلریڈی اس کو بریک کر چکے ہیں اور ہمراز نیوز کے پیج پر یہ پوری گفتگو چل چکی ہے، ہزاروں لوگوں نے وہ سنی بھی ہے۔ گزشتہ روز سماعت تھی ملیر کی عدالت میں ناظم جوکھیوں کیس کی، جس کے دوران بالآخر بڑے پریشر کے بعد کئی 2-3 سنوائیوں کے بعد کل حتمی چالان پیش کیا گیا، یعنی ناظم جوکھیوں قتل کیس کا حتمی چالان پیش کیا گیا۔ میں آپ کو وہ اسکرین پہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس حتمی چالان سے انویسٹیگیشن افسر سراج لاشاری نے 7 ملزمان کو غائب کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے انویسٹیگیشن میں وہ ملزمی نہیں ہے، ایف آئی آر میں ان کے نام ضرور ہیں، لیکن سراج لاشاری صاحب نے اپنی انویسٹیگیشن میں 7 لوگوں کو غائب کر دیا۔ یہ وہی بات ہے جب گزشتہ سماعت کے روز یہ وہ 7 ملزمان ہیں جو ضمانت کے لیے ملیر کی ماڈل کورٹ میں گئے تھے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس۔ تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کو ضمانت صرف اس لیے نہیں دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چونکہ آپ کو ضمانت میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ دہشت گردی کا کیس ہے اور میں دہشت گردی کے کیس میں ضمانت نہیں دے سکتا، آپ ضمانت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں افضل جوکھیوں اور شیریں جوکھیوں کے وکیل محمد خان شیخ نے اس دن بتایا تھا کہ میں نے سراج لاشاری کو کہا کہ آپ ان ملزمان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے، آپ انویسٹیگیشن افسر ہیں۔ جب عدالت نے ان کو ضمانت نہیں دی تو سراج لاشاری نے کہا کہ میری انویسٹیگیشن میں یہ نہیں ہے ملزم، اس لیے میں ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب کل چالان پیش ہوا تو اس میں بھی یہ بات پروف ہوئی کہ سراج لاشاری صاحب کی انویسٹیگیشن میں وہ 7 ملزمان نہیں ہیں اور ان کو، لیکن اب جو ڈپٹی پراسیکیوٹر ہیں، اسپیشل پراسیکیوٹر جس نے جو چالان سبمٹ کروایا ہے کل عدالت میں، اس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیشن افسر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح ملزمان کو جو ہے انویسٹیگیشن کے دوران الگ کر دے مقدمے سے۔ تو بہرحال اب میری جو وکلاء سے بات ہوئی ہے وہ وکلاء کہہ رہے ہیں کہ 3 فروری کو اب عدالت نے آئندہ سماعت رکھی ہے اس حتمی چالان پر، دلائل ہوں گے تو وکلاء یہ دلیل ضرور دیں گے کہ ان ملزمان کو کس طرح 7 ملزمان کو الگ کیا گیا، ان کو معصوم قرار دیا گیا مقدمے میں، اور کس طرح چالان سے ان کے نام غائب کر دیے گئے۔ یہ عدالت کے سامنے شیریں جوکھیوں اور حکیم افضل جوکھیوں کے وکلاء یہ بات اٹھائیں گے۔ لیکن یہ ساری گفتگو پھر جو میں بتا رہا ہوں 7 ملزمان کو مقدمے سے الگ کرنا، خارج کرنا، یہ ساری گفتگو سراج لاشاری نے فون پہ حاجی باقر جوکھیوں کے ساتھ بھی کی
सिंधी में ये पूरी गुफ्तगू है जिसमें वो कह रहे हैं कि किन किन के नाम निकाले, ये बता रहा है किन के नाम निकाल गए, फिर वो जाम अब्दुल करीम के बारे में, जाम अवैस गोराम के बारे में बात करता है, फिर ये बोलता है कि ये ज़मानत भी हो सकती है कि अगर अफजल जोखियो और शीरीन जोखियो अगर, मतलब बहुत सारी बातें वो कर रहा है जो बुनियादी तौर पे इस खून को, इस लहू को, इसको डबोने वाली बात है। ये वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसका मुतालबा खुद अफजल जोखियो ने किया था कि किसी ईमानदार अफसर को जॉइंट इंट्रोगेशन टीम में बनाया जाए। तो ये वो ईमानदार अफसर है जिसकी गुफ्तगू है टेलीफोन पर किसी आउटसाइडर से जिसका इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे नहीं किसी वकील से बात कर रहा हो, किसी, या अगर मेरे जैसा कोई रिपोर्टर पूछ रहा हो उसको बता रहा हो, ऐसी भी बात नहीं है। एक आउटसाइडर है जिसके साथ फ़ोन पे वो पूरी गुफ्तगू कर रहा है। तो आइए पहले मैं आपको ये जो मुबैना गुफ्तगू है, चूँकि अब तक एडमिट नहीं हुआ है तो इसलिए इसको हम लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चूँकि सिराज लाशारी को जानते हैं, आवाज़ का पता है वही है, लेकिन इस मुबैना गुफ्तगू क्या हुई है सिराज लाशारी साहब की एक आउटसाइडर के साथ इस पूरे केस के बारे में, आइए पहले मैं आपको वो गुफ्तगू सुनाता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। हाँ बाकिर, अस्सलाम वालेकुम। खुश आहीं? सब खैर है? हाँ, तू 2 टे ॾींहं लॻो तो इंक्वायरी में कॾहिं हेॾा कॾहिं होॾा, सॼी रिपोर्ट मिली पे, मुंहिंजो तंग करणु सही न आहे। हुकुम कर। बेख़बर अॼु फाइनल कमु करे छॾी? हाँ, कल थी करे हम। अच्छा, कहिड़ा कढी जवाबदार? नंबर 1 अब्दुल रज़ाक जोखियो जी, मुलो। हाँ बिल्कुल मौलाना। ॿियो सलीम सालार जी। ॿियो दो सालार। चौथो सूमार सालार। 4 ये थियो। हाँ जी। मामूद खान वॾे तो। अच्छा, मोहम्मद खान कढियुम, इसहाक कढियुम। असां मुंहिंजो नानाणो थिए वीचारो, नानी माइट इहो बि कढियुम। अच्छा, न बाक़ी को 7 माण्हू बि आहे न, 7 माण्हू कयो आहे। ॿिए खाते? हाँ, अहमद शोरो। अच्छा, वो साईं जन जाम करीम वारनि खे कहिड़े खाने में रखियो आहे? खाने ॿ में, पर भॼण वारनि में। भॼण वारनि में? अच्छा, ॿियो त कोन्हे हुन में? कोन्हे छा में? हुन कतल में त कोन रखियो अथई? ये कतल में अथसि लाइबिलिटी मिठा या घणा दफ़ा तोखे ॿुधाया? टोटल कतल में आहिनि अञा न ॿुधायां थो जी। 2 जाम। हा। हैदर। हा। मीर अली। हा। 4 नियाज़। अच्छा, 5 ये कतल में, 2 लिकाइण में, इन्हनि में। ठीकु। अच्छा, ठीकु। बाक़ी रहिया तव्हांजो अता ऐं ज़ाहिद ऐं मेराज, ये 2 लिकाइण में। अता कहिड़ो आहे? अता हिननि जो नौकर आहे, अता मोहम्मद। अच्छा, को थरी बरीअ जा? थरी ये तो यार मुंहिंजो यार तूं बजाए त भला वञे मथो थरी सां मुंहिंजी कहिड़ी यारी? थर जी वारी हथ में हुजनि त वरी हथ मां किरी वेंदी। हाँ, वो अहमद जमाल के धमकिन में। अच्छा। ये टोटल घणा आहिनि ज़िमरे में आहिनि? हिन में टोटल थियनि था पिया 5 ऐं 4 9 माण्हू। 9 माण्हू अञा इंटोकेट में आहिनि? आहिनि केस में। वहाँ जाम करी मुंहिंजी बेल कीअं थींदी, कहिड़ो तरीक़ो थींदो? थी वेंदे रुगो फरियादी बनी बयान ॾींदो त भाउ असांखे कोई इतराज़ न आहे बेल ते। अच्छा। ॻाल्हि त केस त हाणे हिननि लीगल एयर ठाहे छॾियो त हाणे त लीगल एयर कंप्रोमाइज़ कुझु कोन लीगल हेयर कंप्रोमाइज़ थींदो। जीअं हे फरियादी लिखी थे न, हा, तीअं जे बेल ते प्रोटेक्टर सिधो हलियो वञे हुन वटि, शीरी वारनि वटि। अच्छा, मुंहिंजो मशवरो अथई। न पोइ कंप्रोमाइज़ हुनजा ॿार नंढड़ा मैक्सिमम हुननि जो कंप्रोमाइज़ थींदी कीअं? छा ॻाल्हि त वञी एविडेंस ते टुटंदी, विटनेस पंहिंजो छा गवाहनि ते टुटंदी। गवाह त कोन्हनि मौक़े जाइवार था थिया। उहो न पई थिए। हा, पर कम अज़ कम जेके वॾा आहिनि न लीगल हेयर, हा, ज़ाल हुनजी मां अफ़ज़ल, उहो बि ओके थी वेंदा त कम अज़ कम कंप्रोमाइज़ थी वेंदो। उहे त असीं राज खणी कोशिशि कंदासीं, पर हूअं केस सर टुटंदो। अरे न, कंप्रोमाइज़ थी सघे थो, को वॾो मसइलो ई कोन्हे। अच्छा। हा,
कंप्रोमाइज़ तो कंदासीं, उहो कोशिशि कंदासीं, राॼ सां पयूं, अॼु न सुभाणे, सुभाणे परे लाज़मी आख़िर वञी थधा थींदा। न न थोरो हाणे इहो आहे त पहिरियां बिस्मिल्लाह 2 टे ॾींहं छॾे हा पोइ ज़मानत करायोसि। 1 तारीख़ यानी डेट ॾिसो हुन में छा थो थिए। 3 तारीख़। हा 3 तारीख़ में ॾिस इहे माण्हू ज्वाइन थियनि था या हिन खे रखनि था। पोइ जेकॾहिं माण्हू ज्वाइन करे थो प्रेशर में अची हा सभिनी खे थो हिकिड़े ई लठ सां हकिले हा त पोइ लाज़मी ॿिया पंहिंजी बेल में वेंदा त हुन सां गॾु हे बि बेल में वञी। वकील आरामी चए थो इहो त कंप्रोमाइज़ कोन थींदी, जेकॾहिं ठही आहे नंढड़ा ॿार मैशूम जॾहिं जवान थियनि पोइ वञी कंप्रोमाइज़ थिए, हीअं थी थींदो यार। जी कहिड़ो वकील थो चए? इहो हिकिड़ो वकील आहे, हिकिड़ो ठणको, कहिड़ो ठुड़को? इहो वकील आहे नारे जो आहे हिकिड़ो। न पहिरियों तो इहो वज़ीर अली जेको आहे न तव्हांजो वकील, इहो समझदार माण्हू। अच्छा वज़ीर अली थियो या इहे जेके मां ईंदा आहिनि, मां ॾिठो आहे जाम सां तरफ़ां। जी जी वज़ीर अली सुठो आहे, जाम गौराम जे तरफ़ां ईंदो आहे। ॿियो मुस्तफ़ा महेसर आहे, जी जी। ॿियो हिकिड़ो टियों शेख आहे। इहे समझदार। अच्छा सर, इहे जेके जेल कस्टडी में हींअर इन्हनि जूं त बेलू ग्रांट त थी वेंदियूं न हाणे? थी सघनि थियूं। थी सघनि थियूं न? हा पोइ घणो कम अज़ कम अहमद जमाल ऐं मेराज जी ऐं अब्दुल जी बेल थियण जा चांस घणा आहिनि? चांस न आहिनि? उन्हनि जा चांस घणा आहिनि? अच्छा उन्हनि जा चांस आहिनि, पर जाम गौराम जी बेल थी जॾहिं केस हले त पोइ हू पाण रज़ा ख़ुशी हुन ॾिनी आहे न, सरेंडर कयो आहे। हा उहो थींदो, पर इहो आहे हाली हुजे थोरो हल्को थिए भला। तो वांगुरु त थिए, एॾो थुलो थी वियो आहे घणो। आऊं केतिरो थुलो थिए, आऊं पाण थुलो थी वियो यार, अहिड़ो सनु हूंदो पोइ केॾो सनो हूंदे। पोइ बि यार तूं अञा बीठो आहे अपालनि में। पर आऊं गाॾी ते लहियो, बेड ते लहियो, गाॾी ते मानी खायो, ॾंडो थियो वेठो, हाणे लाज़मी थुलो थींदो। हा न, ॿियो त कमकार आहे कोन। हाणे छोकिरा पुट सामान 6 पुट कारोबार जे हवाले न, आऊं हाणे वेठो आहे वांदो। अलाह ख़ैर करे। ठीकु आहे जानी। ॿियो ख़ैर ख़ुशी तबियत ठीकु आहे? ठीकु आहे भले कानूनी सलाह पियो ॾिजे, पोइ हाणे ख़ुदा छो न ॾींदुमि यार, छो न ॾींदुमि। हा न, हाणे सलाह पियो ॾिजे। हाणे त तो त लिकाए इंक्वायरी वञी ॻाल्हि खोली कोन यार, न कहिड़ी लिकाए जाम ग़रीब खे तूं बचाई आहे त सुठो यार, थोरो हुनमें अलाह बचाईंदुसि ऐं अलाह बचाईंदुसि। न ग्राउंड हुनजो बैकग्राउंड हो न हिकिड़ो त अफ़ज़ल 164 करे मूंखे रुगो हिनजी ज़ाल ऐं हिनजी माउ बि चवनि हा न। मां सवाल पुछियो मां त ॿुधायो तव्हां हिन क़त्ल में केरु मुलवस आहे? चई जाम अब्दुल करीम, जाम गोहरा। हा उहो हुननि जे हवाले चवण ते ज़ालनि जी थोरो थींदो। अफ़ज़ल खां पुछियां, गॾु वेठो अफ़ज़ल चओ तूं राति जो 11 बजे ज़ोरी तूं छो खणी आहे पंहिंजे भाउ खे? हाणे भला चांहि पीअण ॾींदे या न ॾींदे ॿुधायो? हा बिल्कुलु ॾींदो। मुंहिंजी चांहि पी त पोइ किथे ईंदो तव्हां प्यारिया? पीअंदासीं चांहि, वरी ईंदासीं पोइ पीअंदासीं। वरी ईंदासीं, ॾिसो रुगो आसरनि में थो रलायूं न। अरे को कोन्हे। तो सुना आपने, सिराज लाशारी साहब कह रहे हैं कि इस केस में बहुत सारे मामलात हैं अभी भी। जाम अब्दुल करीम की भी ज़मानत हो सकती है, जाम अवैस गोहराम की भी हो सकती है, शीरीं जोखियो और उसकी वालदा को राज़ी करें, सारे मामले को ख़त्म किया जा सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इस गुफ्तगू के दौरान जो आपने सुना। लेकिन बात ये है कि अगर एक तरफ डिले टैक्स थे कि चालान जमा नहीं हो रहा था, जब फिर चालान जमा हुआ तो उससे नाम खारिज हुए, फिर नाम खारिज हुए, तो फिर अब टेलीफोन पे ये गुफ्तगू हो रही है कि मैंने 7 लोगों के नाम खारिज किए, फिर खारिज किए, तो फिर उसके आगे क्या होना चाहिए। ये सारी असल में अदालती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से, प्रॉसिक्यूशन कमज़ोर होने की वजह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुल्ज़िमान को सपोर्ट करती है। और चूँकि नाज़िम जोखियो के वर्सा, उसका भाई, उसकी अहलिया शीरीं जोखियो, उसके वालिदा जिनका गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सारे मज़लूम, महकूम और गरीब लोग हैं। इनके पास पैसा भी नहीं है कि वो इन सारे मामलात को देख सकें। तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बात फिर रफ़ा दफ़ा होने तक जा रही है। पहले डील की बातें हुई, पैसे देने की ऑफ़र्स हुई, पैसे कुछ लोगों ने लेके रखे, फिर मीडिया में चीज़ें, सोशल मीडिया में आने के बाद हम लोगों ने मुसलसल इस चीज़ को फॉलो किया, मामला पैसों की बात नहीं बनी। अब फिर दूसरी तरह से इस मामले को ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर कानून जो है, मुशीर कानून, वो कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, अब देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल मायूस कुन सूरत हाल है बहुत,
اب شیرین جوکھیو اور اس کے وکلاء پہ بہت دار و مدار ہے، افضل جوکھیو پہ بہت دار و مدار ہے کہ وہ آیا اسٹینڈ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے اس معاملے میں۔ افضل جوکھیو کے وکلاء پہ بہت دار و مدار ہے کہ وہ اس کیس کو کس طرح عدالتوں میں پیش کرتے ہیں۔ سول سوسائٹی اس میں ایک فریق بننے جا رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ معاملہ اور مزید پریشرائز ہوا تو سول سوسائٹی اس کو ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتی ہے، فریق بن سکتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہمیں اگلی سماعت کے دوران معلومات ملے گی، لیکن یہ بہرحال افسوسناک ہے جس طرح ہو رہا ہے۔ ناظم جوکھیو کیس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایسا لگ تو ایسے رہا ہے کہ سارے شہر نے دستانے پہنے ہوئے، قاتل کہیں نہیں مل رہا اور مظلوم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کیس کو فالو کرتے رہیں گے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اسکرین پہ جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔